Let's see the factors influencing the velocity of the enzyme actions. What are the factors that stimulate the enzyme actions or influence the rate of enzyme actions? The rate of enzyme action is known as the turnover or called kinetic constant. So what does it mean? It denotes the number of substrate molecules transformed into a product molecule by a single enzyme molecule in 1 minute. So this is the enzyme, and this is the what? The substrate. So this substrate combined with the enzyme to form an enzyme substrate complex, and after some times this substrate is converted to what? Into two different products ആയിട്ട് convert ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു? So that is called the turnover or kinetic constant. For example, if it is 10 substrate is converted to 20 products in 1 minute, then that is the kinetic constant or turnover. And what are the factors that influence the enzyme reactions? So that are the temperature, pH, concentration of the substrate, and concentration of the enzyme, concentration of the product, and action of regulators. There are certain chemicals which regulate the action of what? The enzyme substrate complex formation. So all these factors influences what? The turnover capacity of an enzyme or the kinetic constant of an enzyme. Okay, now take the first one. So this is called the effect of temperature. So enzyme reaction are sensitive to changes in the temperature. How does it changes? It increases the average kinetic energy. You heard about the average kinetic energy. When you start heating, it increases the kinetic energy, so the particles moves in a greater speed. So velocity of the enzyme reaction increases with increase in temperature up to a maximum. So initially there will be at 0 degrees Celsius. നോർമലി നമ്മളൊരു സാധനം ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -14 ഓർ -16 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? തക്കാളിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് ചീഞ്ഞു പോകത്തില്ല. കാരണം അതിന് ബാക്ടീരിയയുടെ എൻസൈംസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ. സോ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയും കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ്, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സോ ദിസ് ഷോസ് ദ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി ആൾസോ ഇൻക്രീസസ്. This is the enzyme activity graph, and it reaches maximum at particular temperature. It's maximum height, so this is called the optimum temperature. So optimum temperature means what? A temperature at which the enzyme activity is maximum. So velocity of the enzyme reactions increase in temperature up to a maximum and then declines. അപ്പോൾ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി വരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് റിയാക്ഷൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഷോയിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസിങ്സ്. അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാ എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടി വരും, എൻസൈം വെലോസിറ്റി കൂടി വരും അപ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഒരു 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ അത് മാക്സിമം എത്തും. സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ. സോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വിച്ച് the enzyme velocity is maximum is called what? Optimum temperature. അതിൽ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then gradually the enzyme activity lowers. ഇപ്പോൾ എല്ലാ എൻസൈംസിനും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും. ബിറ്റ്വീൻ 37 to or 20 to 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ. അതിലായിരിക്കും മാക്സിമം വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലോ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ, അതായത് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലോ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആവുന്ന സമയത്ത് എൻസൈംസ് എന്താവും? ഇൻആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈംസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ഫ്രൂട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡീനാച്ചുറേഡ് ആവാൻ, അത് ചീഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ കാരണം ബാക്ടീരിയയുടെ എൻസൈംസ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല. ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനം ഏതെങ്കിലും ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈംസ് ഇൻആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഡീനാച്ചുറേഡ് ആയി പോകും. അതിൻ്റെ സ്വഭാവം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. പിന്നെ അതിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ എൻസൈംസിനും
there will be an optimum temperature at which the rate of reaction is maximum. So this is called the optimum temperature. And അതിൻ്റെ കേസാണ് ഓരോ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടുന്ന സമയത്തും ടെമ്പറേച്ചർ ഓരോ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടുന്ന സമയത്തും എൻസൈംസിൻ്റെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡബിൾ ചെയ്യും. സോ എവറി 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് rise in temperature, the rate of reaction doubles. So it reaches a peak, and this peak is called what? Optimum temperature. So അതിനുശേഷം optimum temperature ശേഷം വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, എൻസൈംസിൻ്റെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞു വരും. So optimum temperature for most of the enzymes is known as is between 20 to 45 degrees Celsius. So this is to be remembered. Okay, cooling also have the same effect. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, എൻസൈം ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ലോവർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ. ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇറ്റ് ബിക്കം denatured. And there are certain enzymes like venom phosphokinases, muscle adenylate kinases are even active at 100 degrees Celsius. High temperature ഉള്ളത് ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. So when the enzymes are exposed to a temperature above 50 degrees Celsius, denaturation leading to distortion of structure of the protein and active site. So this is actually the structure of an enzyme. So highly folded ആണ്. ഈ ഫോൾഡഡ് സ്ട്രക്ചറാണ് അത് എൻസൈമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇറ്റ് ബിക്കം denatured. അതായത് അതിൻ്റെ ഫോൾഡിംഗ് ഒക്കെ മാറിയിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കം സംവാട്ട് ഇറഗുലർ സ്ട്രക്ചറായിട്ട് മാറും. സോ ദർ വിൽ ബി നോ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ്. ആ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എൻസൈംസ് ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആക്റ്റീവ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അത് എന്ത് ചെയ്യും, നശിച്ചു പോകും. ഇപ്പം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ എൻസൈം കനോട്ട് പെർഫോം ഇറ്റ്സ് വർക്ക്. സോ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി എൻസൈം ബിക്കം ഇനാക്റ്റീവ് അറ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുവാണ് സൂര്യതാപമേറ്റു മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്, നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ, ശരീരത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്, 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അല്ലേ. ഈ 37 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ മുകളിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ, പനിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, എൻസൈം, ശരീരത്തിലുള്ള എൻസൈംസ് ഇന്നാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻസൈംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എന്താവും, ഡീനാച്ചുറൽ ആകും. സോ ദാറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡെത്ത്. സോ എൻസൈംസ് temperature are very important for the normal functioning of what, enzymes. So second one is good effect of pH concentration. So most of the enzymes are works at an optimum pH of this range, almost a neutral pH. So enzymes are highly sensitive to changes in the pH. The pH maxima is different for different enzymes. ഓരോ എൻസൈംസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് pHലാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സലൈവറി അമിലേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, വായിലുള്ള സലൈവറി അമിലേസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 6.7 pHലാണ്. അവിടുന്ന് നേരെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത്, ഗ്യാസ്ട്രിക്കിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് പെപ്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈംസും അതേപോലെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ലിപ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈംസ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൺലി pH 2.3 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ്. പിന്നെ അവിടുന്ന് വീണ്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് 7.6 മാറും. So every enzymes works at a specific pH. So that pH is called optimum pH. And what does the pH do? The pH of the medium determines the net charge of the amino acid residues. നിങ്ങൾക്കറിയാം അമിനോ ആസിഡ് സിട്രോ അയൺ ആണ്, അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ കേട്ടുവാണ് NH, അമിനോ ആസിഡിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ എന്താ ഉള്ളത്, അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, NH2 അല്ലേ. സോ NH2+ ആണ്. മറ്റേ ഭാഗത്ത് CO ആസിഡാണ് മറ്റേ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. മുന്നേ സ്ട്രക്ചർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ, CHCOO-. സോ പ്ലസും മൈനസും ചാർജ് ഉണ്ട്, അതിനാണ് സ്വിറ്റർ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ pH വേരിയേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിക്കുള്ളത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടും അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടും. സോ ദ pH കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ pH, ദ മീഡിയം ഓഫ് ദ pH ഡിറ്റർമിൻസ് ദിസ് നെറ്റ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജസ്. സോ ദാറ്റ് എഫക്ട്സ് ദ enzyme activity. The effect of pH is due to the combination of 3 factors. 3 ഫാക്ടേഴ്സ് ആണുള്ളത്. pH എങ്ങനെയാണ് എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. 1. ഇറവേഴ്സിബിൾ ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് എൻസൈം സ്ട്രക്ചർ ബൈ ദ എക്സ്ട്രീം pH. pH ഒരുപാട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണോ എൻസൈംസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ബാധിക്കുന്നത് അതേപോലെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നശിപ്പിച്ച് കളയും. രണ്ടാമത്തത് ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ അയണൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ്. നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിലെ ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അയണൈസേഷനിൽ അതിനെ ബാധിക്കും. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇഫക്റ്റ് ഓൺ ദ എൻസൈംസിന് മുകളിൽ, ഇത് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് മുകളിൽ, സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബൈൻഡിങ് ആൻഡ് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻസൈം. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാരക്ടർ ഓഫ് അമിനോ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് കാർബോക്സിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മുകളിലൊരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും.
So all enzymes are most active at optimum pH. ഓരോ ഒരു പി എച്ച് റേഞ്ച് ഉണ്ട് അതിനിടയിലായിരിക്കും അത് മാക്സിമം ആയിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം. ഹൗ ഡസ് എ പി എച്ച് ചേഞ്ചസ് ദ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി, എങ്ങനെയാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക? വൺ ഈസ് വാട്ട്, ഇറിവേഴ്സിബിൾ ആൾട്ടറേഷൻ ഓഫ് എൻസൈം സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റ് ഓൺ ദ അയണൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്, ഓർ ഇറ്റ് ആൾട്ടേഴ്സ് ദ substrate binding and reactivity of the enzymes. So ഈ പി എച്ച് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ചിന്ന് അങ്ങോട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ, ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരിക്കും മാക്സിമം ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുക. ഇപ്പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? പി എച്ച് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. ദ ഒപ്റ്റിമൽ പി എച്ച് വാല്യൂ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻസൈം. ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് ഫോർ സാലിവറി അമിലേസ് ഇസ് 6.8, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. 6.4 എന്ന റേഞ്ചൊക്കെ വരും. ഫോർ ട്രിപ്സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻസൈംസ് ആണ്, അതിൻ്റെ പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7.6 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുക? ഒരു ബെൽ ഷേപ്ഡ് ഇതേപോലെയുള്ള ഗ്രാഫാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ പി എച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ പി എച്ച് വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ 0 പി എച്ചിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, നെഗറ്റീവ് പി എച്ചിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താവും? ലോ പി എച്ച് ആണെങ്കിൽ, ഹൈ പി എച്ച് ആണെങ്കിൽ ലോ പി എച്ചിൽ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. പിന്നെ പി എച്ച് കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷനും കൂടും, എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടി വരും. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ അതിൻ്റെ എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം ആവും. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വാട്ട്? ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച്. ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ എൻസൈംസിനും ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് വേറെയാണ്. ഇതെവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ദിസ് വൺ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ച് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എൻസൈംസ്. അത് ഒപ്റ്റിമം പി എച്ചിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും? എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പോൾ ഈ ഒപ്റ്റിമം പി എച്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി മാക്സിമം ഉണ്ടാവുക. അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും എൻസൈം ആക്ടിവിറ്റി കുറയും. Then effective concentration of the enzyme. എൻസൈംസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ റേറ്റ് നടക്കുക? ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ എൻസൈം കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഹയർ ദ നമ്പർ ഓഫ് എൻസൈം, ഫാസ്റ്റർ വിൽ ബി ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്തു. ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം? പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇതിനോടുകൂടി എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം? എൻസൈം ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 0 എൻസൈംസ് ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കനോട്ട് ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും. അപ്പോൾ കുറേ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ. എൻസൈംസിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണ്, തുലവും കുറവാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും. മെല്ലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 10 എൻസൈംസ് ഉണ്ട്, 10 സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട്, 2 എൻസൈം മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമ്മൾ ഗ്രാജുവലി എന്ത് ചെയ്തു? ഈ എൻസൈംസ് 20 എൻസൈംസ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ. If there are 20 enzymes, so what will happens? So there are lot of enzyme available to convert the substrate into product. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ്നെസ്സും കൂടും. അപ്പോൾ എൻസൈംസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ റേറ്റും കൂടും. ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ്സ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എൻസൈംസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. The effective concentration of substrate. തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞത് concentration of enzymes ആണ്, ഇവിടെ substrate ആണ്. So velocity of the enzyme actions become directly proportional to the concentration of substrate when the substrate concentration is large in excess. For example, ഇവിടെ ഒരു കേസ് എടുക്കാം. So this is the enzyme and there is product and there are plenty of enzymes. അപ്പോൾ ഇതിലേക്കാണ്, ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇഷ്ടംപോലെ എൻസൈംസ് ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോളൂ. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ, ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലോ എവിടെയാണ് എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇഷ്ടംപോലെ എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും?
ആ സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നതും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് വെലോസിറ്റി of the enzyme reactions gradually increases. So that's why velocity of the enzyme action is directly proportional to the concentration of the substrate. In initial case, അതിന് രണ്ട് phases ഉണ്ട്. ഒന്ന് first phases, when the substrate concentration is low, കുറവാണെങ്കിൽ the rate of reaction എന്തായിരിക്കും? Low ആയിരിക്കും. Because the active centers of the enzyme will not be saturated with the substrate molecule. Enzymes കുറേ ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് എന്താവും? പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗ്രാജ്വലി നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ എൻസൈംസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും. ഏതുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും? കൂടുതൽ സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് എണ്ണം കൂടി വരും, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദി സബ്സ്ട്രേറ്റ് കുറവാണ്, എൻസൈംസ് ആവശ്യത്തിനുണ്ട്, പക്ഷെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കുറവായതുകൊണ്ട് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും. At this stage, the velocity of the reaction independent of substrate concentration but proportional to the enzyme concentration. So the formation and dissociation of the enzyme product complex take place at maximum velocity. So further increase in the substrate concentration, അതായത് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടി വന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ എത്തും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻസൈം, ഓക്കെ, ഇത് സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തു, എന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യും? ഒരു എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും, അല്ലേ? പിന്നെ അതെന്തായിട്ട് മാറും? എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്രാജ്വലി നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ എൻസൈംസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല. ഏതേ മാറ്റുന്നുള്ളൂ? സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനെ മാത്രമേ മാറ്റുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ എന്ത് ചെയ്യും? റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. കാരണം അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എൻസൈംസും ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ചിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? ഈ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. സോ ഈ എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ നോക്കിക്കോളൂ, ഗ്രാഫിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്, ഇത് വെലോസിറ്റിയാണ്. സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മെല്ലെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും, എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റും ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി ഇനീഷ്യൽ കേസിലൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടമാനം കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് വരെ. ക്ലിയർ? ഇതുവരെ. കാരണം ഈ ഒരു റേഞ്ച് ആവുന്ന സമയത്ത്, ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് മിക്കവാറും എല്ലാ ഫ്രീ എൻസൈംസും എല്ലാ സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ദർ വിൽ ബി നോ മോർ ഫ്രീ എൻസൈംസ് അവൈലബിൾ. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് അവൈലബിൾ ആവുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ പിന്നീട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ 10 എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്ത് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റിന് വിഘടിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻസൈം ഫ്രീ ആവും. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത സബ്സ്ട്രേറ്റിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഫ്രീ ആവുന്ന എൻസൈംസിൻ്റെ എണ്ണം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ ആയി പറഞ്ഞത്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 എൻസൈംസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. ഈ 10 എൻസൈം 10 സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? 10 എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് കിട്ടും. അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും? 10 എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഈ 10 പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എത്ര എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട്? 10 EP കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ ഈ EP എന്തായിട്ട് മാറും? എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറും. ക്ലിയർ? പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മാറി
എന്ത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്തു? എൻസൈം അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഈ 10 എൻസൈംസിന് എന്ത് ചെയ്യുക? 10 സബ്സ്ട്രേറ്റിനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും എത്ര എൻസൈംസ് ആണ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 10 എൻസൈം ഫ്രീ ആയി വരും. അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും 10 എൻസൈം 10 സബ്സ്ട്രേറ്റായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യും അതിന് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റും. അപ്പോൾ ഓരോ സെക്കൻഡിലും കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ്? 10 10 10 10 10 10 അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തുടരും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വി മാക്സ്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾ എത്ര സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കൂടില്ല. കാരണം എന്താ? കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ എൻസൈംസ് ആർ ഓൾറെഡി കമ്പൈൻ വിത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട് ഓൾറെഡി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഇതാണ്, നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, എൻസൈംസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി സ്ഥിരമാണ്, കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യില്ല. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേബിളാണ് സംഗതി. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് 1 2 3 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നത് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ കൂടും. കൂടി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ എൻസൈമും എല്ലാ സബ്സ്ട്രേറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസ് അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് അവിടെ മുതൽ പിന്നെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി എൻസൈം റിയാക്ഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, ഒരേപോലെ ആയി തുടരും. പിന്നെ അവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഏത് പോയിന്റിലാണോ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദി റിയാക്ഷൻ മാക്സിമം ആവുന്നത്, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വി മാക്സ് എന്ന് പറയും. So further increase in the substrate concentration will have no effect on the velocity of the enzyme action. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ Vmaxൻ്റെ മുകളിൽ എത്രമാത്രം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടത്തില്ല. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് സീറോ ഓർഡർ കൈനറ്റിക്സ് ഓർ സീറോ ഓർഡർ റിയാക്ഷൻസ്. ഇനി ഒരു പ്രത്യേക പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ. KM എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കണ്ടോ? KM വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. ഈ KM വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷനാണ്. ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ പോയിന്റ് substrate concentration ആണ്. So Km value is the substrate concentration at which the rate of reaction, the rate of velocity of the reaction ആണ്, is half the maximum. ഇത് maximum ആണ്, അതിൻ്റെ പകുതി. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ്റെ ഒരു എൻസൈമാറ്റിക് റിയാക്ഷൻ്റെ വേഗത അതിൻ്റെ പകുതി എത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് KM വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓർ മൈക്കേലിസ് മെന്റൻ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയും. Michaelis-Menten constant. So what is the Km value or Michaelis-Menten constant? It is a substrate concentration at which the rate of velocity of the reaction is half the maximum. So this is called Km value. So E plus S എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. അതിൻ്റെ വേഗതയ്ക്ക് പറയുന്നതാണ് Km1 എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ? K1 സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ E plus S combined with to form ES. So this velocity is called K1. Then ES കുറച്ച് സമയം കഴിയുന്ന സമയത്ത് അത് എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് K3. ചില കേസിൽ ഈ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് റിവേഴ്സിബിൾ ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക, എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ച് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് K2. So steady increase in the substrate concentration correspondingly accelerate. സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് കൂടും? ഈ വാല്യൂ കൂടൂലേ? അല്ലേ? എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൂടുമല്ലോ. അപ്പോൾ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? എൻസൈം പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ വേഗതയും കൂടും. അപ്പോൾ K3 കൂടും. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? At this case, the velocity of the enzyme action becomes directly proportional to the concentration of substrate. This is called the first order reaction. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ എൻസൈം ആക്ഷൻ ബിക്കംസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ്. അതായത് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് വെലോസിറ്റിയുടെ റിയാക്ഷനും കൂടി വരും. അതിനാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സീറോ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വരെ ഇങ്ങനെ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടി വരും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എത്ര കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും there is no effect on the velocity of the reaction. So this is called zero order.
So first order and zero order. Now, the second phase, the rate of reaction continues until all the enzyme molecules are saturated with the substrate. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 10 enzyme ഉണ്ട്, 10 substrate ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 enzyme substrate combine ചെയ്തിട്ട് enzyme substrate 10 enzyme substrate complex form ചെയ്യും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത സെക്കൻഡിൽ അത് enzyme product ആയിട്ട് മാറും. So this is called what? V maximum, maximum velocity or rate of reaction. That is called the K3. So this is the rectangular hyperbola, is already told. So this is the point at which the rate of reaction is maximum. So it's called the Vmax. Vmax പറയും. Okay. അതിൻ്റെ പകുതി വേഗത എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാഫ് Vmax എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പകുതി വേഗത എത്താൻ ആവശ്യമായ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് Km വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. So this is the equations. Already പറഞ്ഞു ഇത്. Michaelis constant, Mendel constant or Briggs and Haldane's constant is given by the formula K2 plus K3 by K1 is equal to Km. Where reaction under? So V0 is the initial velocity, Vmax by S, Vmax S, maximum velocity of the substrate by Km plus initial substrate concentration. So this is the equation. V is the measured velocity, Vmax maximum velocity. Watch on it. So already പറഞ്ഞു Vmax എന്താണെന്ന് Michaelis constant. The substrate concentration at which the velocity of the reaction is half the maximum is known as Michaelis-Menten constant. Okay. Km value is different for different enzyme but constant for one enzyme. The Km value എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ എൻസൈംസിനും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. It is represented for measuring the strength of ES complex. A low Km value indicate strong affinity between enzymes and substrate. Low Km value പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Km value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കേണ്ടത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. മാക്സിമം വേഗതയുടെ പകുതി എത്താൻ ആവശ്യമായ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. ഇപ്പോൾ ലോ Km എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചെറിയ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ആ ചെറിയ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മാക്സിമം റേറ്റിൻ്റെ പകുതി എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും നമ്മളെ അഫിനിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് അർത്ഥം. ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷനും സബ്സ്ട്രേറ്റ് തന്നെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റിയുടെ പകുതി എത്തും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നില്ലേ അല്ലേ? whereas high Km value reflects weak affinity between them. ഒരുപാട് Km value always think about is the substrate concentration. ഒരുപാട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വേണം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ എൻസൈമും സബ്സ്ട്രേറ്റും തമ്മിലുള്ള അഫിനിറ്റി കുറവാണ്. അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലോ Km value means what? That means rate of reaction is high. High Km value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? Rate of reaction low ആണ്. You think about it. സാധാരണ കേസിൽ Km value between the 10 raised to minus 5 to 10 raised to minus 2 ആണ്. 10 raised to minus 5 to 10 raised to minus 2.